1443년 세종은 그가 일생을 통해 준비해온 비밀 프로젝트를 마침내 실행에 옮겼다. 전하, 부디 업문 반포를 멈춰 주시옵소서. 전하, 거두어 주시옵소서. 대체 무슨 까닭으로 따로 필요하고 무익한 글을 만드시려 하옵니까? 자기 글자를 가지는 것은 오랑캐나 하는 짓이온데 어찌 스스로 오랑캐가 되시고자 하시옵니까? 전하, 통촉하여 주시옵소서. 신하들의 반대를 무릅쓰고 홀로 추진했기에 그 과정은 더욱 험난했다. 세종은 왜 한글이라는 새로운 문자를 만들려고 했을까? 세종, 그가 꿈꾸는 세상은 무엇이었을까? 한글 창제 564년, 불과 500년 만에 이뤄낸 대한민국의 변화를 세종대왕은 상상이나 했을까요? 더 이상 조용한 아침의 나라가 아닌 열정의 나라, 다이내믹 코리아. 한강의 기적을 넘어 선진국의 문턱에 다다른 대한민국. 세계 경제 규모 15위, 최첨단 선진 기술 문명을 일궈낸 대한민국. 이런 우리나라가 세계 속에서는 어떤 이미지로 자리매김하고 있을까요? 지금부터 2010년 한국의 오늘을 세계인의 시선으로 낯설게 들여다보겠습니다. 우리가 처음으로 만난 이는 영국 문화원장 롤란드 데이비스 씨. 이제 20장 교대 의식을 알리는 대북 타국가 있겠습니다. 영국과 한국의 문화를 교류하는 데 선봉장 역할을 수행 중인 그에게도 한국 문화에 대한 질문은 여전히 답하기 어려운 것이라고 하는데요. Well, very to me it sounds like a very, oriental sound. I can't tell the difference between maybe Chinese or Japanese or Korean. It just sounds very oriental. It's very similar. Yeah. Well, to me it's similar. 지구 반대편에서 온 이방인. 그 거리만큼이나 한국은 아직 먼 나라인가 봅니다. Well, I think to be honest, the British people don't know a lot about Korea. It's very far away. You know that you're quite overshadowed by these two big neighbors. So, people don't know a lot. I think people are starting to understand now. 이런 고궁에 있을 때는 5,000년이나 된 전통의 나라임을 실감하면서도 조금만 벗어나면 고층 빌딩이 늘어선 도심의 풍경과 만나게 됩니다. Well, it's a big contrast, isn't it? I mean, you've got all the kind of bustle of the city and the noise behind us, and then in front here, this beautiful old building. So it's quite a contrast. 그렇다면 한국에 한 번도 와보지 않은 외국인들은 한국에 대해 어떤 이미지를 가지고 있을까요? 먼저 지구 반대편 유럽으로 가보겠습니다. 그들에게 한국 하면 떠오르는 이미지를 물어봤는데요. Corea. Yo no conozco nada de Corea. Solo el fútbol, el Mundial de Fútbol que fue hace 4 años, ¿no? Yes. Two countries. Immediately. Sorry, two countries. Korea. Korea.
I don't know Korea. I have never been in Korea. 그럼 북미 사람들은 어떨까요? No, most of what I know about Korea is from the Korean War. I know it's a very old culture. A battle between South and North? Honestly, I didn't know very much about South Korea because in the news I only heard about North Korea. The national dish is kimchi. I like all kinds of Korean food. 그렇다면 우리의 이웃 나라 일본과 중국은 좀 다르지 않을까요? 电子产品，对。我首先想到的，因为我是女人嘛，我特别喜欢韩国的电视剧。どういうイメージ？はい。最新の科学技術、サムソン、ヒュンダイね。素晴らしいですね。やっぱ流行ってるK-POP とかですかね。K-POP、芸能人。芸能人とか韓国よりとかって感じですか。ドラマ。そう韓流大好きなんで。そうですか。ドラマでよく見るんで。 참 다양한 이야기들이 나오는데요. 실제로 한 조사에 따르면 한국 하면 가장 먼저 떠오르는 이미지로 첫 번째는 분단 국가를, 두 번째는 우리의 음식인 김치, 세 번째는 IT를 비롯한 전자제품, 네 번째는 북핵, 다섯 번째는 드라마를 꼽았다고 합니다. I think some of the negative images are not really about South Korea. It's your neighbour to the north, which is always very good at getting into the headlines. And then there are some, historical references back to the Korean War. So I think those are some of the negative things. But they are really not about Korea today. 그렇다면 우리나라의 진짜 모습은 무엇이고 그 모습을 보여주기 위해선 어떻게 해야 할까요? When people hear a country's name, it evokes an immediate image, and that is basically a country's brand image. Branding a country is a long-term process. It's something that happens gradually. You cannot just, one day launch an advertising campaign and say, this is what Korea is all about. 실제 영국의 한 국가 브랜드 전문가가 밝힌 순위입니다. 한국은 조사 대상국 50개국 중 33위라는 초라한 성적입니다. It is really hard to think of one single symbol to define Korea. The U.S., we think of freedom. France is joie de vivre, this culture, the food. In my mind, there are two problems. First, it's hard to coin everything about Korea into one word. And second, it's not something that comes instantaneously. It's something that comes over time. In terms for France, you have the iconic Eiffel Tower, you have French food, you have French art. That has been very beneficial to promote France's image abroad, but also to bring economic benefit to France. 그렇기 때문에 주요 선진국들은 일찍부터 국가 브랜드 육성에 힘을 써왔습니다. 우리가 흔히 미국적이다, 프랑스적이다 라고 말하는 것은 그 나라가 아주 오랫동안 키워온 문화적인 이미지입니다. 과거에는 군사력이라든지 경제력, 인구 규모, 국토 크기 이런 이제 하드 파워적인 측면이 그 국가에 대한 형상을 그려나가는데 중요한 역할을 했다면 최근에는 그 국가에 대해서 어떤 문화가 있느냐, 유명한 사람이 누가 있느냐 그런 이제 소프트한 파워, 국가 이미지 이런 것들이 중요합니다. 그렇다면 우리에게도 자랑할 만한 문화가 있을 텐데요. 한국인은 어떤 것을 자랑거리로 꼽고 있을까요? IT 광고? 인터넷? 네. 경복궁이나 한국 전통적인 문화 유적지 같은 거. 광화문이나 남대문 샀구나. 음식 문화 아닐까요? 김치나 음식이 가장 많은 것 같아요. 한복? 그럼 외국인들은 어떨까요? 우리의 대표 문화 몇 개를 보여줬습니다. From China or from Japan? Is that from Japan? I think it's Chinese. Chinese?
I'd probably have to say China. That's a general thing. Is that close? Korea. That's Korea, right? Korea. Pardon? Is it Chinese food? Chinese culture or? It's Korea. Korea. Okay. You know anything about north or south? Kimchi. I do know kimchi. We have South Korea. Korea. Many times. Yeah, traditional Korean dress. 한국을 알아보는 사람을 만나니 정말 반갑기까지 한데요. 하지만 저희가 만난 사람들 대부분이 이런 대답이었죠. Japan? Japan, I think. China? No, it's Korea. Korea. 외국 사람들, 외국 친구들하고 잠깐 얘기를 해보면 그냥 일본 옆에 있는 나라 정도? 그렇게 생각들을 많이 하더라고요. 결과적으로 우리나라가 굉장히 경제적으로 발전한 나라임에도 불구하고 국민들 자체가 자부심이 없고 뭐가 우리나라가 내세울 게 뭐가 있나라는 결국에는 집중할 수 있는 그런 컨텐츠가 없는 게 결국에는 자부심으로까지 이어지는 게 아닌가 생각이 들어요. 우리가 어떤 길을 걸어왔고 어떠한 공통의 역사와 신화와 그런 그 중요한 것들을 공유하고 있고 이것이 우리에게 있는 독창적인 핵심적인 사상이고 역량이라는 것을 왜 스스로 우리가 보이지 못하고 있고 또 스스로 그걸 인정하지 못하고 있느냐. You know, Korea is a greatly unique country. It's a fantastic country, and a country that is very unique. But when a Korean looks at Korea, and when a foreigner looks at Korea, what is unique is different. We have different eyes. So you always have to put yourself in the shoes of foreigners. And so, what do foreigners need to know about Korea? What do they want to listen? What do they want to hear about Korea? 한 해 외국인 출입국자만 1,000만이 넘는 지금. 과연 그들은 무엇을 보고 돌아갈까요? 우리는 그들에게 한국의 어떤 이미지를 심어줘야 할까요? 최근 한 조사에 의하면 우리의 국가 브랜드 순위가 현재의 33위에서 중간 순위인 15위가 된다면 국가적으로 1조 달러, 우리 돈으로 1,000조 원 이상의 경제적 효과가 있다고 합니다. 그만큼 국가의 이미지는 경제적으로나 문화적으로 엄청난 파급 효과가 있다고 할 수 있겠는데요. 그렇다면 명실상부한 한국의 얼굴이 필요한 지금, 우리가 가진 다양한 문화 중에 한국을 대표할 만한 문화는 과연 무엇일까요? 안녕하세요. 네, 감사합니다. 잘 지내셨어? 여기 한국과 남다른 인연을 갖고 있는 또 한 분. 바로 캐서린 스티븐스 주한 미 대사입니다. 연금 부담도 커지고 그리고 그의 하루는 조금 남다르게 시작된다는데요. 매일 아침 한 잔의 모닝커피보다 더 먼저 챙기는 것이 바로 한국어 공부라고 합니다. 불이익을 당했다. 불이익을 당했다고 그렇게 말했어요. 30년 전 처음 한국을 찾은 스티븐스 대사는 한국 음식을 비롯해 옷과 글자 등 여러 가지 한국 문화에 매료돼 지금은 대표적인 한국 문화의 전도사가 됐습니다. 한국 문화에 대해서 생각하면은 그 5개 뭐 한식, 한옥, 한복, 한글 물론 또 한지 그렇게 생각하면 아주 좋은 생각이라고 생각합니다. 그 다양한 한국의 문화 중에서 그녀가 유독 애착을 가지고 있는 것은 다름 아닌 한글. 한글을 알면 알수록 그 매력에 사로잡힌다는 그녀. 어휘 실력도 보통이 아닙니다. 네. 이거는 높다. 너는 나이가 많다. 늙었다. 잘 보시다시피 아직까지 저 유창하게 못하는데 하지만 그 30년 전 그때부터 그 한글을 아주 쉽게 배울 수 있다고 생각했습니다. 그 한글만 배우면은 한국이 살아있는 것처럼 느껴집니다. 길에 나가서 간판을 보면은 읽을 수 있다. 그녀뿐이 아니었습니다.
우리가 만난 많은 오피니언 리더들도 한글에 남다른 애착을 가지고 있었습니다. So I'm studying, my husband's studying, my daughter's studying, my son is studying. And so I study. And so this is my effort to remind myself of my Korean vocabulary. And I also can write Hangul. So I wrote this. Hangul really does represent Korea. It's supposed to stand for people, humanity, the spirits and the earth. It's very pictorial. Because it's so distinctively Korean, yes it does. And I think because it's so adaptable to, as I say, to different kinds of design applications. 그 한글은 그렇게 그 과학적이면서도 아주 예술적이에요. 아름답습니다. 그래서 어떤 데는 의미도 모르면서도 아주 아름답다고 보기는 아주 좋은 생각이라고 생각합니다. 그들이 말하는 한글의 매력. 혹시 한글에는 우리가 모르는 어떤 힘이 숨어 있는 건 아닐까요? 2010 상하이 엑스포. 이곳은 전 세계가 자국의 홍보를 위해 가장 내세우고 싶은 이미지로 경쟁을 하는 그야말로 국가 브랜드 경합회장입니다. 그럼 한국과는 어떤 모습일까요? 어떠신가요? 얼핏 보기에도 외관이 낯익어 보이시나요? 그렇습니다. 건물의 외관과 내부를 한글 자모로 가득 채웠는데요. 그렇다면 왜 한국관의 얼굴을 한글로 잡았을까요? 한글 픽셀의 면들에서 또 하나의 한국관의 총기획을 맡은 김재산 마스터. 한글은 그에게도 큰 도전이었다고 합니다. 사실은 한글을 표현하고자 했을 때 일부 우려의 목소리들도 많았고요. 너무 진부한 거 아니냐. 사실은 저 한글이 외국 사람들이 저게 한글을 한국 사람밖에 모르지 않느냐. 외국 사람들한테 누가 읽힐 거냐고 얘기하지만 사실은 저게 조형 언어로서 또는 어떤 사람한테는 저게 알파벳으로 보일 거고 아라비아 숫자로 보일 거고 하지만 조형 언어로서 굉장히 다이나믹하고 어떤 신미성을 갖춘 그 작업으로 얼마든지 가능하다는 것을 저희가 좀 확인할 수 있었습니다. 초기에 반대를 무릅쓰고 한글을 주장한 것은 다양한 전문가들의 의견과 국내 석학들의 조언을 바탕으로 한글이 가진 가능성을 발견했기 때문입니다. 우리가 한글을 단순한 문자로 생각하지 말고 브랜드화 시킬 수 있는 걸로 그것도 아름다워야죠. 뭐 덮어놓고 한글이라고 그래서 뭐 의미만 주면 뭐랍니까? 나이 볼 때 정말 아름다운 모노그램 같은 걸 만들어서 조금만 노력하면은 적어도 너희 나라에 문자 있느냐? 어느 문자를 쓰냐? 일본말 쓰냐? 중국말 쓰냐? 나는 그 참 당혹스러운 질문은 피할 수가 있다. 이렇게 시작된 한국관. 그 화려한 외관에서부터 호기심을 불러일으켰는데요. I was really interested by the architecture and the pixel stuff, like the very colorful and many pictures. So I really want to see it. 整体建筑还挺漂亮，然后色彩也很鲜艳。馆内呢还没有参观，暂时还不能发表意见。 불국사 석굴암 이것도 너무 전통적인 것이고 뭐 중국이나 일본에도 있는 것이고 사실은 그러니까 대표적으로 한국적인 것은 아니다. 결국은 자꾸 찾다 보면 우리가 가장 세계에 내세울 수 있고 자랑할 수 있는 우리의 가장 훌륭한 문화유산이면서 현대성을 같이 포함할 수 있는 게 뭐냐? 그러면 그건 한글이다. 문화를 전파하는 데는 무엇보다도 말과 글자가 대단히 중요합니다. 물론 다른 요소도 중요하겠죠. 옷도 중요하고 음식도 중요하고 또 스포츠도 중요하고 그러나 대개는 그 정신, 문화를 상징하는 것은 바로 말과 글자입니다. 그렇다면 문자란 단순한 의사소통의 도구 그 이상의 의미를 가지고 있다는 건데요. 중국 허난성의 안양시. 이곳은 한자의 시조인 갑골문자가 발견된 곳이자 중화문명의 발원지로 유명한 곳입니다. 이곳에 지난 11월 세계 최초로 문자 박물관이 개관을 했는데요. 총 면적 약 3만 5천 제곱미터, 건축비만 해도 1,000억 원 이상이 들었다고 합니다. 우린 그곳에서 북경중앙민족대학의 한 언어학자를 만날 수 있었습니다. 그는 문자의 힘에 대해 남다른 생각을 가지고 있었는데요.
汉字呢，就是汉文化的载体。这个汉族文化呢，通过这个安阳的这个甲骨文开始，整个逐步传播到中国，而且呢，传播到这个韩国和日本，南边呢越南。 그 옛날 중화의 힘이 닿지 않았던 곳이 어디 있었을까요? 그런데 우리는 그곳에서 낯익은 글자를 발견했습니다. 바로 한글이었죠. 这是新民正音。以前呢，韩国呢没有自己的文字，语言是有了没有文字，所以用汉字标记自己的语言是非常麻烦，非常麻烦。世宗王把这个新民正音创制以后，这个已经变成老百姓的这个文字，而且呢，表达起来能准确地表达出来。 이처럼 언어학자로서 한글의 우수성을 잘 알고 있었기에 한글에 대한 바람도 특별합니다. 中国这几千年来的这个汉字文化的发展，对整个国家的发展起非常重要的作用。我们呢，韩国也这个正音文字也是很优秀的文字。这个文字呢，以后对这个韩国文化的提高、文化的发展、促进经济的发展。 很有促进的作用。 급속한 경제 발전에도 불구하고 문자에 대한 애정만큼은 놓치지 않고 있는 중국. 그건 바로 한자가 중국의 정신이라는 믿음 때문이겠죠. 我觉得古人发明文字是很伟大的一件事情，他们能让我们人与人之间有更好的交流。然后我觉得中国字很博大精深。 作为中国人的话，我觉得我很喜欢我们中国的文化，对，这是我们的传统嘛。 이렇게 한나라의 정신 문화를 담을 수 있는 문자의 힘. 그렇다면 처음으로 한국의 상징을 한글로 표현해본 한국관, 그 반응은 어떨까요? 这里是韩国馆，排队时间大概4个小时以上。 결과는 대성공. 평균 대기시간 5시간 이상. 개장 한 달 만에 관람객 수 100만 명 돌파. 전체 관람객 순위 3위. 연일 40도가 넘는 뙤약볕 아래 끝도 보이지 않는 긴 줄이 한국관 앞에서 이어지고 있었습니다. 한글의 옷을 입은 한국관. 그 내부는 IT 기술의 놀라운 발전 모습과 세계를 공략하고 있는 한류 문화의 컨텐츠가 어우러져 관람객들의 눈과 귀를 사로잡고 있었습니다. 我觉得这个造型挺独特的，而且体现他们的文字文化，挺好的。很漂亮，很有独特感，很独特。设计理念是什么理念？宣传他们的韩国文化吗？通过文字来宣传吗？首先这边比较有艺术感，其次是比较有韩国的风味，能展示出韩国的韵律，以及它的特色。 상하이에서 발견한 한글의 가능성, 조심스레 끼운 첫 단추의 성공. 지금 한글은 대륙의 심장에서 세계의 시선을 사로잡고 있습니다. 설마 하니 저 큰 중화문화 속에 한국의 특이한 문화가 있을 거냐? 저 한자 속에 한글 같은 문자가 있을 수 있겠느냐? 이런 선입견을 뒤집을 만한 새로운 자극을 우리는 우리 상품만 가지고 나갈 게 아니라 문화도 함께 나가고 한류로 일시적인 그런 그 유행이 아니라 전 세계 사람에게 감동과 즐거움과 아름다움을 줄 수 있는 발신자가 되어야 한다. 세계 무대에 한국의 대표 문화로 당당히 선을 보인 한글. 그곳에서 우리는 한글의 가능성을 발견했습니다. 그렇다면 본격적으로 우리의 한글을 한국의 대표 브랜드로 육성하기 위해선 어떤 노력을 해야 할까요? 지금부터
구체적인 방법들을 하나하나 짚어보도록 하겠습니다. 프랑스 파리 중심에 위치한 한 전자제품 대리점. 그곳에서 우리는 한국 IT 기술의 위상을 다시 한번 확인할 수 있었습니다. 최신 기술의 집약체라는 한국의 3D TV에 푹 빠진 사람들. Franchement, les produits coréens sont de bonne qualité. Beaucoup de technologie, de nouvelles technologies aussi. Je pense que les 3/4 des produits qu'on a à la maison, c'est des produits coréens. Voilà. Je trouve que c'est innovant, que ça reste dans des prix relativement corrects. 한국의 IT는 이미 세계적인 브랜드가 되어 유럽인들에게 깊은 인상을 심어주고 있습니다. 세계 유수의 글로벌 기업들과의 경쟁에서 선두에 선 대한민국의 힘 IT. On a travaillé cette marque pour dire qu'elle portait les valeurs de la Corée, mais on essaye de porter les valeurs modernes, les valeurs dynamiques, les valeurs patriotiques, les valeurs de respect, les valeurs de commitment, avec l'ADN, le DNA de la culture coréenne. Et ça fait un cocktail gagnant. 국내 한 IT 기업의 디자인 경영센터. 이 부분에 전체적으로 라운드가 졌는데 몇 년 전 국내에서 크게 화제가 된 적이 있는 한글 휴대폰의 기획과 디자인을 맡은 주인공을 만나봤습니다. 쉐입이 정리가 좀 잘 됐다라는 느낌이 들고 차가운 IT 기술에 어울리는 따뜻한 감성의 옷을 늘 고민 중이라는 차강희 위원. 패턴을 고민하면서 다양한 패턴들이 많이 있는데 그래도 좀 의미 있고 좀 새로운 패턴을 적용해 보고자 했고 그러던 차에 저희가 한글이라는 것을 생각을 하게 됐습니다. 그래서 실제로 윤동주 선생님의 이제 별 해는 밤이라는 시예요. 이런 IT 제품에 한글이라고 하는 것을 패턴에서 넣은 적이 없고 또 그런 것이 소비자들에게 선호를 해주셔서 많은 판매를 이뤘기 때문에 저희로서는 남다른 의미가 있습니다. 한때 한국 제품이라는 사실을 숨기던 시절을 지나 메이드 인 코리아를 자랑스럽게 밝히게 된 지금. 그 위에 한글을 입혀보면 어떨까요? 그런 시기가 왔다고 봅니다. 우리 휴대폰뿐만이 아니라 여러 가지 제품에 조형적으로 잘 녹여 들어가면 굉장히 의미 있겠다 이런 생각도 하고 또 한글이나 여러 가지 것들처럼 또 우리 전통 문양이라든가 이런 것들을 현대화시켜서 잘 패턴화 해가지고 제품에 적용하면 세계인들이 놀랄 또 다른 어떤 감성으로 디자인으로 선보일 수도 있겠고 뭐 이런 생각이 드네요. 한 의류업체의 패션쇼. 유명인들이 많이 보이는 이곳에서 또 한 명의 유명 스타 모델을 만날 수 있었습니다. 지금은 세계 무대를 누비는 탑 모델이 되었지만 한때는 그저 아시안 모델로 불리웠다는 한예진 씨. 너는 중국인이구나. 그 다음에 중국인이 아니라 그러면 그럼 일본인이니? 뭐 아니다. 한국 사람이다. 그러면은 남에서 왔냐 북에서 왔냐라는 질문까지 받은 적도 있어요. 근데 그럴 때는 정말 울컥하기도 하고. 그럴수록 한국인임을 당당히 밝히고 싶었다는 그녀가 오늘 아주 특별한 만남을 가진다고 해서 한번 따라가 봤습니다. 선생님 안녕하세요. 한글 프로젝트에 관심이 많은 디자이너와 모델의 만남. 그때 너무 얼굴 퉁퉁하고 너무 어려. 그때는 어렸을 때지. 언제예요, 선생님? 저 한글 옷으로 패션쇼 하셨을 때 몇 년도 오셨어요? 2005년도부터 시작이 돼서 이제 이렇게 쇼마다 계속했던 게 2006년도, 2007년도. 어차피 한글은 나한테 끊임없이 해야 되는 과제라고 생각하고 있기 때문에 지금 G20 때문에 꿈 프로젝트를 내가 지금 그 꿈이라는 외국의 모든 단어들 그 요번에 참가하는 20개국의 단어들 예쁘다. 한글 스카프. 역시 모델이라.
진짜 그게 어디에 그려지고 새겨지는가에 따라서 한글이 되게 매력이 되게 많은 것 같아요. 그러니까 이렇게 도자기 했을 때, 그 다음에 옷에 했을 때, 그 다음에 옷도 티셔츠 다르고, 또 드레스 다르고, 완전히 달라집니다. 세계 패션계의 견고한 문을 한글의 독창적인 이미지로 두드리는 디자이너 이상봉. 세상에 단 하나뿐인, 그래서 창의적이고 고급스런 우리 한글을 향한 그의 작업은 오늘도 계속 현재 진행형입니다. 세계 무대에서 요청이 끊이지 않는 탑모델과 한글을 사랑하는 디자이너와의 만남. 앞으로 그들이 그려낼 한글은 또 어떤 모습일까요? 그러니까 모델이지, 뭐. 한글이 보여준 독창적인 멋, 명품 한글의 미래가 벌써부터 기대됩니다. 이제 젊은 친구들이 그 젊은 감성과 그 한국적인 그런 거를 잘 조합을 해서 이제 외국에서도 이제 소위 말해서 먹힐 수 있다는 게 정말 저는 대단한 것 같고. 제가 하고 있는 패션뿐만이 아니라 문화상품 아니면은 지금 현재 인테리어, 현대 디자인 모든 것에 한글은 정말 아름답게 쓰여질 수 있다는 거죠. 그래서 이 우리가 물려받은 최고의 문화유산을 어떻게 발전시켜 나가는 거는 우리 현대인들, 우리 한국 사람들한테 과제가 아닌가, 저는 그렇게 생각합니다. 한글에 날개를 다는 방법 또 하나. 얼마 전 김연아 선수가 우리의 한글 옷을 입고 빈상을 누비는 모습은 정말 감동적이기까지 했는데요. 다들 기억하시죠? 이렇게 세계인의 시선을 한 몸에 받고 있는 대형 스타들이 한글을 입으면 어떨까요? 최근에 아시아를 비롯해서 세계에 퍼지고 있는 한류 열풍. 우리의 문화가 중심이 되는 이 뜨거운 열기 속에서 한글은 자연스럽게 문화적 통로가 되고 있습니다. 이곳은 프랑스 파리. 자국 언어와 문화에 대한 자부심이 특히나 큰 나라죠. 파리에서 우리가 만난 19살의 소녀 마고 프로숑. 그녀가 아침부터 아주 분주한 모습인데요. Je suis l'enfant. Oui, mais vas-y, ma chérie, bonne journée. Et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez. 아침도 대충 때우고 대체 그녀는 어디를 그렇게 급히 가는 걸까요? Je pars m'inscrire à Sejonghaktang de Paris pour suivre les cours avancés de coréen du centre culturel. Voilà. Mais pourquoi pour vous dépêcher? Je me dépêche parce qu'il n'y a pas beaucoup de place au centre culturel. Il y a beaucoup de personnes à cause des dramas, de la musique, qui veulent apprendre le coréen. Et ils viennent de plus en plus tôt pour s'inscrire. Donc si je ne vais pas maintenant, je vais être en retard. 한국어를 공부하고 싶어 아침부터 서둘렀다는 그녀. 지하철에 앉아서야 한숨을 돌립니다. 그렇게 도착한 프랑스의 한국문화원. 문화원 앞에서 시작된 줄은 500m가 넘게 이어져 도로를 점령하고 있었는데요. 이는 프랑스에서 좀처럼 볼 수 없는 진풍경이라고 합니다. Je suis venu à 9h20, j'ai attendu déjà un peu plus d'une heure. Les années précédentes, j'étais venu, j'étais arrivé trop tard, je n'ai pas pu m'inscrire. C'est pour ça que je suis venu en avance cette année. 한국어 6개월 공부하시니까 딱 공부하십니다. 하고 싶어. 드디어 접수가 시작된 모양인데요. 아침부터 서둘렀던 마고도 다행히 접수를 마쳤습니다. 마치 입시 현장을 보는 듯한 후끈한 열기가 느껴지는데요. 그런데 문화원 직원의 표정이 갑자기 심상치 않습니다. 무슨 일이라도 생긴 걸까요? Ah bon. Le cours de coréen c'est fini. Les ateliers ça va, mais le cours de coréen c'est fini. C'est fini? Oui, c'est pas la peine d'attendre. C'est plein? Oui. Et moi
Moi, je me suis pas inscrite en fac parce que je voulais m'inscrire. Alors, je suis une année cours de coréen en fac. Je suis pas fâchée, je suis très triste parce que je voulais prendre les cours de coréen stade moyen, parce que l'année dernière, j'étais à la fac. J'ai appris le coréen, ça s'est bien passé. Très triste. On a attendu 2h30, ouais. C'était assez... 안 그래도 공간이 제약이 돼가지고 강좌를 하나 2개 늘렸는데요. 외부에서 수업을 합니다. 안 그래도. 느려도 이제 더 이상 받을 수 없게. 올해부터는 우리 정부 주도로 세계에 퍼져 있는 한글 배움터를 세종학당으로 통일해 체계적인 지원을 할 예정이라는데요. Ben, j'aimerais bien que le centre culturel s'agrandisse ou trouve au moins des solutions pour que de plus en plus de monde puisse apprendre le coréen. Parce qu'à Paris, à part le centre culturel, on n'a aucun autre endroit pour apprendre le coréen à moindre frais, à moins de débourser 500 € par mois. Et c'est vraiment dommage, car c'est une langue passionnante à apprendre. Et la Corée y gagnerait à faire découvrir la langue à plus de personnes. 한글을 배우러 오는 사람들에게 좀 더 많은 기회를 제공해야 하는 건 바로 우리의 몫일 겁니다. 앞으로 이 많은 사람들이 실망하며 돌아가는 일이 없었으면 좋겠습니다. 여기 또 한 사람, 한국을 듬뿍 사랑하는 분이 있습니다. 파리 7대학에서 한국어를 가르치는 마틴 프로스트 교수. 세계적인 언어학자의 연구실에서 발견한 작은 사진 한 장. 그것은 세종대왕이었습니다. 이 사진을 물론 좋아하고 그래서 여기 있는데요. 색깔도 좋지 않아요. 그리고 대단한 한글 만드는 이렇게 세종대왕이니까. 그리고 항상 여기 있고요. 학생들이 특이하다고 보죠. 모자라든지 모양이라든지. 그래서 이 사진 가지고 있고, 그 다음에 앞으로 이렇게 열심히 배우기 위해서 뭔가 얼굴 알아야 조금 더 잘 되는 것 같아요. 경험으로서 볼 때. 세계의 언어학자들은 한 국가의 군왕이 백성을 위해 이처럼 과학적인 문자를 만든 것에 대해 놀라움과 존경을 표하고 있습니다. 앞으로는 가능성이 많죠. 한글이 아름다워요. 알려줘야 돼요. 알려지는 방법은 많이 한글을 보여줘야 되고 배울 수 있는 공간 많이 만들어야 되고 그러면은 한글이 알려지게 되고 한국도 알릴 좋은 방법이라고 생각합니다. 2학기의 첫 수업이 시작됐습니다. 51쪽을 펴세요. 아주머니, 커피 두 잔하고 주스를 한 병 주세요. 네, 잘하셨어요. 아는 요리 써보세요. 이곳 세종학당에선 한국어와 함께 한글도 수준별로 가르치고 있었는데요. 이들은 왜 이처럼 한글에 관심을 가지고 배우려는 걸까요? C'est le cinéma coréen, enfin c'est la découverte du cinéma coréen qui m'a fait prendre conscience que la Corée, c'était un pays que je connaissais pas et qui avait l'air très intéressant. Quel film et quel réalisateur vous aimez? Les films de Im Kwon-taek. Kim Ki-duk, Le Locataire, L'Île, Old Boy. Chinois. Maintenant, on les entend tous, 2PM, Big Bang, etc. Quand on voit un texte coréen, ça donne envie de comprendre, en fait, puisque les caractères et l'écriture est très esthétique et très jolie, enfin, à mon avis. 한글로 하나가 된 이들. 한글은 지금 나라 간의 벽을 허물고 코리아를 세계에 알리는데 단단히 한몫하고 있습니다. 수업이 끝난 마고와 함께 그녀의 집에 따라가 봤는데요. Alors ici, c'est tous les livres de coréen que j'utilise depuis que j'ai commencé à étudier. Donc par exemple, là, c'est Hangugo 1 de Seoul National University. On l'utilise aux premières années du centre culturel. Donc comme on peut voir, j'étais vraiment débutante dessus. Alors le dernier livre que j'ai lu, c'est celui-là, Sonyowa Namukun. C'est une fable traditionnelle pour les enfants. 옛날 아주 오랜 옛날의 이야기입니다. 어느 깊은 산골에
오만살이가 한 채 있었어요. 맛있어요. 안녕하세요. 이젠 제법 수준급이 된 마고. 그러나 처음에는 그녀를 생소하게 보는 시선도 많았다고 합니다. À l'université, j'étudiais souvent le coréen pendant les pauses et forcément j'avais des amis qui s'y intéressaient, qui me disaient mais pourquoi tu apprends le chinois? Oh ça a l'air difficile, c'est des caractères. Alors à chaque fois je leur expliquais que non, c'était du coréen, que c'était pas comme le chinois, que c'est pas des caractères mais que c'est des lettres qu'on assemble. 그녀에게 한글은 한국 문화로 가는 길잡이가 되고 있었습니다. Pour moi, l'image de la Corée, c'est un pays qui est en train de s'ouvrir. Avant, je connaissais pas le Hangul, je connaissais rien de la Corée. Mais à partir du moment où j'ai appris le Hangul, j'ai commencé à découvrir d'autres aspects culturels du pays, à mieux comprendre. Et finalement, ça a rendu mon voyage et mon apprentissage plein de bons souvenirs. 그날 저녁, 한국어 수강생들의 모임. 장소도 역시 한국 식당입니다. 어쩐지 우리나라에서 자주 보는 낯익은 모습인데요. 여흥을 즐기는 우리의 모습을 이곳 프랑스에서도 발견할 수 있네요. 먼저 마이크를 잡은 마고의 노래도 잠시 들어볼까요? 여러 가지 이유로 한글을 배우는 이들, 한글을 이해하면서 한국까지 사랑하게 되었다는 이들로 인해 한글은 더욱더 그리고 그 위대한 유산은 바로 500년 전 세종의 꿈에서 시작됐습니다. 나란 말이 중국과 다르다는 인식에서부터 출발했던 꿈. 말이 다르기 때문에 그 구조가 다른 데서 글자가 달라야 한다라는, 다시 말해서 다름의 인식이 한글을 창조했고, 그것은 바로 문화사적으로 대단히 큰 의미를 지닌다고 볼 수 있습니다. 세종이 만든 한글은 시대와 계층을 뛰어넘어 미래를 향한 새로운 도약을 꿈꾸고 있습니다. 늘 우리 곁에 있어 그 소중함을 잊고 있던 한글. 이제 한글이 우리에게 어떤 의미인지 깊이 생각해 볼 때가 아닐까요? 한글이야말로 국가 브랜드의 효시다, 이렇게 생각이 됩니다. 그러니까 나란 말씀이 중국과 다르다라는 것은 중국을 비롯한 주변 국가들과 다른 탁월한 우수한 경쟁력을 가진 그런 프로덕트이자 브랜드이다. 한글은 한마디로 글로벌한 문자의 특성을 다 가지고 있다. 장식성이라든지 기능성이라든지 그리고 또 그것들이 가지고 있는 보편성, 이 세 가지를 다 가지고 있기 때문에 그 모든 문자가 가지고 있는 특성을 한 곳에 담은 그릇이다. 이미 500년 전 세종은 우리에게 위대한 선물을 안겨주었습니다. 소통과 융합을 중시하는 21세기. 한글은 한국을 대표하는 문화로 세계와 소통하는 매체로 날아오를 채비를 마쳤습니다. 한글, 이제 그 위에 날개를 달아주는 것이야말로 이 시대를 살아가는 우리의 몫이 아닐까 싶습니다. 이 프로그램은 장금상선 주식회사, 문화체육관광부, 삼성증권, 마이크로소프트와 함께했습니다. I think Hangul can be seen as the spirit of the Korean people. Very emotive. Both in design and even in fine art. So it has both practical value and also an aesthetic value. Koreans share the beauty and the genius of Hangul with others.
it will give a deeper appreciation for the strengths of Korean culture, both its past and its present and its future.